श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषादयोग श्लोक 1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवादेव किमकुर्वत संजय 1 ધૃતરાષ્ટ્ર બોલ્યા હે સંજય ધર્મક્ષેત્ર માંગ યુદ્ધની ઈચ્છાથી એકઠા થયેલા મારા અને પાંડવના પુત્રો શું કરે છે। શ્લોક 2 સંજય ઉવાચાઈ दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढण्ढ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत 2 संजय बोल्या हे राजन पांडवोनी सेना व्यवस्था जोई अने दुर्योधने पोताना आचार्य पासे जई तेने कह्युं। श्लोक 3 पश्यतां पाण्डपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता 3 हे आचार्य आपनांग तेजस्वी शिष्य द्रुपदपुत्र द्वारा व्यवस्थित करेला विशाल पांडु सेना ने जुओ। श्लोक 4 5 6 अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः 4 दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव 5 युधामन्यश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा 6 તેમાંગ ભીમ અને અર્જુન સમાન કેટલાય મહાન શૂરવીર યોદ્ધાઓ છે જેમ કે યુયુધાન વિરાટ અને મહારથી દ્રુપદ દૃષ્ટકેતુ ચેકિતાન બલવાન કાશીરાજ પુરુજીત કુંતીભોજ તથા નરશ્રેષ્ઠ વિક્રાંત યુધામન્યુ વીર્યવાન ઉત્તમૌજા સુભદ્રા પુત્ર અભિમન્યુ અને દ્રૌપદીના પુત્રો બધા જ મહારથી છે। શ્લોક 7 अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोक्तम तु नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ ताम्रवीमि ते 7 हे द्विजोत्तम आपणी बाजू पण जे विशिष्ट योद्धा छे ते आपने कहूं छूं। आपणा सैन्यना जे प्रमुख नायक छे तेना नाम हूँ आपने को कहूं छूं। श्लोक 8 भवाम भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च 8 आप स्वयं भीष्म पितामह कर्ण कृप अश्वत्थामा विकर्ण तथा सौमदत्त सोमदत्तनो पुत्र आ बधा प्रमुख योद्धा। श्लोक 9 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा 9 आपणा पक्षमांग युद्धमांग कुशल विविध शस्त्रोमांग प्रवीण अन्य पण अनेक योद्धा छे जे मारा माटे पोतानुं जीवन पण त्यागवा तैयार छे। श्लोक 10 अपर्याप्त तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तत्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं 10 भीष्म पितामह द्वारा रक्षित आपणी सेनानुं बळ पर्याप्त નથી પરંતુ ભીમ દ્વારા રક્ષિત પાંડવોની સેના બળપૂર્ણ છે। શ્લોક 11 અનેષુ ચ સર્વેષુ યથાભાગમવસ્થિતા ભીષ્મમેવાભિરક્ષन्तु ભવन्तः સર્વ એવ હિ 11 માટે બધા લોકો જે પણ સ્થાનો પર નિયુક્ત હો ત્યાંથી બધા દરેક પ્રકારે ભીષ્મ પિતામહની રક્ષા કરે। શ્લોક 12 તસ્ય સંજનયહર્ષ કુરુવૃદ્ધ પિતામહ સિંહનાદં વિનદ્યોય શક્ખું દૌ પ્રતાપવાન 12 ત્યારે કુરુવૃદ્ધ પ્રતાપવાન ભીષ્મ પિતામહે દુર્યોધનના હૃદયમાં હર્ષ ઉત્પન્ન કરતા ઉચ્ચ સ્વરમાં સિંહનાદ કર્યો અને શંખ વગાડવો શરૂ કર્યો। શ્લોક 13 ततः शंगखाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलोडभवत 13 ત્યારે અનેક શંખ નગારા ઢોલ શૃંગી આદિ વગડવા લાગ્યા જેનાથી ઘોર નાદ ઉત્પન્ન થયો। શ્લોક 14 તતઃ શ્વેતૈર્યુક્તે महति स्पंदने स्थितौ माधवः पांडवचैव दिव्यौ शखौ प्रदध्मतु 14 ત્યારે શ્વેત અશ્વો જોડેલા ભવ્ય રથમાં વિરાજમાન ભગવાન માધવ અને પાંડવ પુત્ર અર્જુને પણ પોતપોતાના શંખ વગાડ્યા। શ્લોક 15 પાગ્નજન્ય હૃષિકેશો દેવદત્ત ધનસ્ત્રય પૌણ્યું દૌ મહાશય ભીમકર્મા વૃકોદરઃ 1 ભગવાન હૃષિકેશે પાશ્ચજન્ય નામનો પોતાનો શંખ વગાડ્યો અને ધનંજય અર્જુન એ દેવદત્ત નામક શંખ વગાડ્યો તથા ભીમકર્મા ભીમે પોતાનો પૌંડ નામક મહાશંખ વગાડ્યો। શ્લોક 16 અનંત વિજયં રાજા કુંતીપુત્રો યુધિષ્ઠિરઃ નકુલઃ સહદેવશ્રર સુઘોષમણિપુષ્પકૌ 16 કુંતીપુત્ર રાજા યુધિષ્ઠિરે પોતાનો અનંત વિજય નામક શંખ નકુલે સુઘોષ અને સહદેવે પોતાનો મણિપુષ્પક નામક શંખ વગાડ્યો। શ્લોક 17-18 કાશ્યશ્ચ પરમેશ્વાસઃ શિખંડી ચ મહારથઃ
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चा पराजितः 17 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्र महाबाहु शंगबांधद्यु पृथक 18 धनुर्धर काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट तथा अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदीनां पुત્રો તથા અન્ય બધા રાજાઓએ તથા મહાબાહુ સૌભદ્ર અભિમન્યુ એ બધાએ પોતપોતાના શંખ વગાડ્યા. શ્લોક 19 સ ઘોષો ધાર્તરાષ્ટ્રાણાં હૃદયાની વ્યદારયત નભશ્ચે પૃથિવીં ચૈવ તુમુલો વ્યનુનાદયન 19 શંખોના આ મહાધ્વનિથી આકાશ અને પૃથ્વી ગુંજવા લાગ્યા તથા ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદય બેસી ગયા. શ્લોક 20 अथ व्यवस्थितान्द्वा धार्तराष्ट्राङ्कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः वे हृषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને વ્યવસ્થિત જોઈ કપિધ્વજ જેમના ધ્વજ પર હનુમાનજી વિરાજમાન હતા શ્રી અર્જુને શસ્ત્ર ઉઠાવી ભગવાન હૃષિકેશને આ વાક્ય કહ્યા. શ્લોક 21-22 અર્જુન ઉવાચ सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेढच्युत 21 यावदेतान्निरीक्षेदहं योन्दुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे 22 અર્જુન બોલ્યા હે અચ્યુત મારો રથ બંને સેનાઓની મધ્યમાં સ્થાપિત કરો જેથી હું યુદ્ધની ઈચ્છા રાખવાવાળા આ યોદ્ધાઓનું નિરીક્ષણ કરી શકું જેની સાથે મારે યુદ્ધ કરવાનું છે. શ્લોક 23 योत्स्यमानान्वेक्षेडहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः 23 દુર્બુદ્ધિ દુર્યોધનનું યુદ્ધમાં ભલું ઈચ્છવાવાળા રાજાઓને જે અહીં યુદ્ધ માટે એકત્રિત થયા છે હું જોઈ લઉં. શ્લોક 24 સંજય ઉવાચ એમુક્તો હૃષિકેશો ગુડાકેશેન ભારત સેનયોરુભયોર્मध्ये સ્થાપિત્વા રથોત્તમम् 24 સંજય બોલ્યા હે ભારત ધૃતરાષ્ટ્ર ગુડાકેશના આ વચનો પર ભગવાન હૃષિકેશે તે ઉત્તમ રથને બંને સેનાઓની મધ્યમાં સ્થાપિત કરી દીધો. શ્લોક 25 ભીષ્મ દ્રોણ પ્રમુખતઃ સર્વેષાં ચ મહીક્ષિતામ ઉવાચ પાર્થ પયૈતાન સમવેતાં કુરુનીતિ 25 રથને ભીષ્મ પિતામહ દ્રોણ તથા અન્ય બધાં જ પ્રમુખ રાજાઓની સામે એ બંને સેનાઓની મધ્યમાં સ્થાપિત કરી કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું કે હે પાર્થ આ કુરુવંશી રાજાઓને જુઓ. શ્લોક 26-27 તત્રાપશ્ય સ્થિતાંધાર્થ પિતૃનથ પિતામહાન આચાર્યાન માતુલા ભ્રાતૃપુત્રા પૌત્રાન સખીંસ્તથા 26 શ્વશુરા હૃદયૈવ સેનયોરુભયોરપી તાન સમીક્ષ્ય સ કૌંતેય સર્વાન બંધુનવસ્થિતાન 27 ત્યાં પાર્થને પોતાના પિતાના ભાઈઓ પિતામહો દાદા આચાર્યો મામાઓ ભાઈઓ પુત્રો મિત્રો પૌત્રો શ્વશુરો સસુર સંબંધીઓ બંને બાજુની સેનાઓમાં દેખાયા. કૃપયા પર્યાવિષ્ટો વિષિદન્નિદ્મ્રવિતા આ રીતે પોતાના સગા સંબંધીઓ અને મિત્રોને યુદ્ધમાં ઉપસ્થિત જોઈ અર્જુનનું મન કરુણાપૂર્ણ થઈ ઉઠ્યું અને તેણે વિષાદપૂર્વક કૃષ્ણ ભગવાનને કહ્યું. શ્લોક 28 અર્જુન ઉવાચ ધ્રુવેમં સ્વજ્નું કૃષ્ણ યુયુત્સુ સમુપસ્થિતમ 28 અર્જુન બોલ્યા હે કૃષ્ણ હું પોતાના જ લોકોને યુદ્ધ માટે તત્પર અહીં ઉભેલા જોઈ રહ્યો છું. શ્લોક 29 सीदन्ति मम गात्राणि मूर्ख च परिशुष्यति वेपथु शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते 29 આને જોઈને મારા અંગો ઠંડા પડી રહ્યા છે અને મારું મોં સુકાઈ રહ્યું છે અને મારું શરીર કંપી રહ્યું છે. શ્લોક 30 ગાંડીવં સંસતે હસ્તાત્વચૈ પરિદહ્યતે ન ચ શક્નોમ્યવસ્થાતું ભ્રમતીવ ચ મે મનઃ 30 મારા હાથમાંથી ગાંડીવ ધનુષ્ય પડવા માંગ છે અને મારી બધી ત્વચા માનો આગમાં સળગી ઉઠી છે. હું અવસ્થિત રહેવામાં અશક્ત થઈ ગયો છું મારું મન ભ્રમિત થઈ રહ્યું છે. શ્લોક 31 નિમિત્તાની ચ પશ્યામિ વિપરીતાની કેશવ ન ચ શ્રેયદનું પશ્યામિ હત્વા સ્વજનમાહવે 31 હે કેશવ જે નિમિત્ત છે તેમાં પણ મને વિપરીત જ દેખાઈ રહ્યું છે કારણ કે હે કેશવ મને પોતાના જ સ્વજનોને મારવામાં કોઈ પણ પ્રકારનું કલ્યાણ દેખાતું નથી. શ્લોક 32
ન કાળસે વિજયં કૃષ્ણ ન ચ રાજ્ય સુખાની ચ કિંગ નો રાજ્યેન ગોવિંદ કિંગ ભોગૈર્જીવિતેન વા 32. હે કૃષ્ણ, મને વિજય કે રાજ્ય અને સુખોની ઈચ્છા નથી. હે ગોવિંદ, પોતાના પ્રિયજનોની હત્યા કરી આપણને રાજ્યથી કે ભોગોથી ત્યાં સુધી કે જીવનથી પણ શું લાભ છે? શ્લોક 33. યેષામર્થે કાફક્ષિત નો રાજ્ય ભોગા સુખાની ચ ત ઇમેડવસ્થિતા યુદ્ધે પ્રાણાંસ ત્યક્ત્વા ધનાની ચ 33. જેને માટે જ આપણે રાજ્ય, ભોગ તથા સુખ અને ધનની કામના કરીએ, તે જ આ યુદ્ધમાં પોતાના પ્રાણોની બલિ ચઢવા માટે તૈયાર રહીને ઉપસ્થિત છે. શ્લોક 34. આચાર્ય પિતરઃ પુત્રાસ્તથૈવ ચ પિતામહા માતુલા શ્વશુરા પૌત્રા શ્યાલા સંબંધિનસ્તથા. 34. ગુરુજન, પિતાજન, પુત્ર તથા પિતામહ, માતુલ, સસુર, પૌત્ર, શાળા આદિ બધા જ સંબંધી અહીં ઉપસ્થિત છે. શ્લોક 35. એતાન હંતુમિચ્છામિ નતોપી મધુસૂદન અપી ત્રૈલોક્ય રાજ્યસ્ય હેતોઃ કિંગનું મહીકૃતે 35. હે મધુસૂદન, આને અમે ત્રૈલોક્યના રાજને માટે પણ નહીં મારવા ઈચ્છીએ, તો આ ધરતીને માટે તો વાત જ શું, ભલે તે અમને મારી નાખે. શ્લોક 36. નિહત્ય ધાર્તરાષ્ટ્રાન્ન કા પ્રીતિ સ્યાજ્જનાર્દન પાપમેવાશ્રયેદસ્માન હદ્વૈતાનાતતાયિનઃ. 36. ધૃતરાષ્ટ્રના આ પુત્રોને મારી અમને ભલા શું પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થશે હે જનાર્દન? इन आततायिनों को मारकर हमें पाप ही प्राप्त होगा. श्लोक 37. तस्मान्नार वयं हतुं धार्तराष्ट्रांश्च बांधवान स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन स्याम. माधव. 37. માટે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો તથા પોતાના અન્ય સંબંધીઓને મારવા અમારે માટે ઉચિત નથી. હે માધવ, પોતાના જ સ્વજનોને મારીને અમને કયા પ્રકારે સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકે? શ્લોક 38. યદ્યખેતે ન પશ્યન્તિ લોભોપહતચેતસઃ કુલક્ષયકૃतं દોષ મિત્રદ્રોહે ચ પાતકમ. 38. જો કે આ લોકો, લોભને કારણ જેમની બુદ્ધિ હરાઈ ગઈ છે, પોતાના જ કુળના નાશમાં અને પોતાના મિત્રોની સાથે દ્રોહ કરવામાં કોઈ દોષ જોઈ શકતા નથી. શ્લોક 39. કથં ન જ્ઞેયમસ્માભિઃ પાપાદસ્માન્નિવર્તિતું કુલક્ષયકૃतं દોષ પ્રપશ્યદ્ગિર્જનાર્દન. 39. પરંતુ હે જનાર્દન, આપણે લોકો તો કુળનો નાશ કરવામાં દોષ જોઈ શકીએ છીએ, આપણે આ પાપથી નિવૃત્ત કેમ ન થવું જોઈએ? અર્થાત આ પાપ કરવાથી બચવું જોઈએ. શ્લોક 40. કુલક્ષય પ્રણશ્યંતિ કુલધર્મા સનાતના ધર્મે નષ્ટ કુલં કૃત્સ્નમધર્મોડભિભવદ્યુત. 40. કુળનો નાશ થઈ જવાથી કુળનો સનાતન, સદીઓથી ચાલી રહેલ કુલધર્મ પણ નષ્ટ થઈ જાય છે. અને કુળનો ધર્મ નષ્ટ થવાથી બધા પ્રકારના અધર્મ વધવા લાગે છે. શ્લોક 41. અધર્માભિભવા કૃષ્ણ પ્રદુષ્યંતિ કુલસ્ત્રિયઃ સ્ત્રીષુ દુષ્ટાસુ વાર્ણેય જાયતે વર્ણસંકરઃ. 41. અધર્મ ફેલાઈ જવાથી, હે કૃષ્ણ, કુળની સ્ત્રીઓ પણ દૂષિત થઈ જાય છે. અને હે વાર્ષીય, સ્ત્રીઓના દૂષિત થઈ જવાથી વર્ણધર્મ નષ્ટ થઈ જાય છે. શ્લોક 42. સંકરો નરકાયૈવ કુલદનાનાં કુલસ્ય ચ પતંતિ પિતરો દ્વેષાં લુપ્ત પિંડોદકક્રિયા. 42. કુળના કુલઘાતી વર્ણસંકર, વર્ણધર્મનું પાલન ન કરવાથી નરકમાં જાય છે. તેના પિતૃજન પણ પિંડ અને જળની પરંપરાઓના નષ્ટ થવાથી, શ્રાદ્ધ આદિ ન થવાથી અધોગતિને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમનો ઉદ્ધાર થતો નથી. શ્લોક 43. દોખૈરેતે કુલનાનાં વર્ણસંકરકારકૈઃ ઉત્સાદ્યન્તે જાતિધર્મા કુલધર્માશ્ચ શાશ્વતા. 43. આ પ્રકારે વર્ણભ્રષ્ટ કુલઘાતીઓના દોષોથી તેના સનાતન કુલધર્મ અને જાતિધર્મ નષ્ટ થઈ જાય છે. શ્લોક 44. ઉપસન્ન કુલધર્માણાં મનુષ્યાણાં જનાર્દન નરકે નિયતં વાસો ભવતીત્યનુશુશ્રુમ. 44. હે જનાર્દન, કુલધર્મ ભ્રષ્ટ થયેલ મનુષ્યોને અનિશ્ચિત સમય સુધી નરકમાં વાસ કરવો પડે છે, તેવું મેં સાંભળ્યું છે. શ્લોક 45. અહો બત મહત્પાપં કર્યું વ્યવસિતા વયમ યદ્રાજ્ય સુખલોભેન હતુમ સ્વજન મુદ્યતા. 45. અહો, આપણે આ મહાપાપ કરવા માટે આતુર થઈ અહીં ઊભા છીએ. રાજ્ય અને સુખના લોભમાં પોતાના જ સ્વજનોને મારવા માટે વ્યાકુળ છીએ. શ્લોક 46.
यदि माम प्रतिकारम शस्त्र शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतांग भवेत 46 यदि मारा विरोध रहित રહેતા શસ્ત્ર ઉપાડ્યા વિના પણ આ ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્ર હાથોમાં શસ્ત્ર પકડી મને આ યુદ્ધ ભૂમિમાં મારી નાખે તો તે મારા માટે યુદ્ધ કરવાને બદલે વધુ સારું હશે. શ્લોક 47 સંજય ઉવાચ એમુક્ત્વાર્જુન સંધ્યે રથોપસ્થ ઉપાવિશત વિસૃજ્ય સશમાંગ ચાપંગ શોકસંવિઘ્ન માનસઃ 2:47 સંજય બોલ્યા આમ કહીને શોકથી ઉદ્વિગ્ન થયેલા મનથી અર્જુન પોતાના ધનુષ બાણ છોડી રથના પાછલા ભાગમાં બેસી ગયા. ઓમ તત્સદિતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસુપનિષત્સુ બ્રહ્મવિદ્યાયાં યોગશાસ્ત્ર શ્રીકૃષ્ણાર્જુન સંવાદે અર્જુન વિષાદયોગો નામ પ્રથમોધ્યાય. 1.